श्री अकाल। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में तुहाडा स्वागत है। जमात पहली विशा पंजाबी उप विशा आओ सुंदर लिखी। प्यारे बच्चों, अगली लड़ी दे विच असीं सिखना है पप्पा। छोटी लाइन लगाउण तो बाद गलाई दिंदे हां, एक गलाई होर ते उपर तो हेठां वल। ये साडे कोल तैयार हो गया है पप्पा। पलेसे आकार दे अनुसार असीं सिखदे हां खक्खा। पहली गलाई, फिर उसे प्रकार दूसरी गलाई, उपर तो हेठां वल। ते जेकर इसनूं विचालियों मिला दईए तां साडे कोल तैयार हो गया है खक्खा। इसे लड़ी अधीन हुण सिखदे हां धद्दा। हेठां वल, फिर एक गलाई ते उपर तो हेठां वल। ये साडे कोल तैयार हो गया है धद्दा। इसे लड़ी अधीन अंतला शब्द थत्था। पहली गलाई, दूसरी गलाई, उपर तो थल्ले वल, फिर खखे की तरह विचालियों मिला देना है। साडे कोल तैयार हो गया है थत्था। प्यारे बच्चों, हुण आपां इन्हां अखरां दा अभ्यास दो लकीरां वाली कापी उपर करदे हां। पहला अखर है डड्डा, फिर असीं सिक्खिया डाड़ा, इस तो अगे है ऊड़ा, इसे लड़ी का अंतला अखर है झज्झा। दूसरी लड़ी विच मम्मा, फिर सस्सा, ते फिर असीं सीख चुके हाँ आड़ा। इस तो अगली लड़ी विच जज्जा, दद्दा, ढड्डा, ते चच्चा। इस तो अगली लड़ी विच असीं सिक्खिया पप्पा, खखा, धद्दा ते थत्था। हुण समा हो गया है घर दे काम दा। प्यारे बच्चों, तुसीं अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दे पन्ना नंबर 60, 61, 62 ते 63 उपर दिते गए अखरां दा अभ्यास करना है ते कापी उपर भी इन्हां दा अभ्यास करना है। पहली जमात दे प्यारे बच्चों, आओ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9 ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ। 1 ਜਮਾ 2 ਬਰਾਬਰ 1 ਜਮਾ 2 ਬਰਾਬਰ 1 2 3 1 ਜਮਾ 2 ਬਰਾਬਰ 3 2 जमा 2 बराबर 2 जमा 2 बराबर 1 2 3 4 2 जमा 2 बराबर 4 3 जमा 2 बराबर 3 जमा 2 बराबर 1 2 3 4 5 3 जमा 2 बराबर 5 3 जमा 3 बराबर 3 जमा 3 बराबर 1 2 3 4 5 6 3 जमा 3 बराबर 6 4 जमा 3 बराबर
4 जमा 3 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 4 जमा 3 बराबर 7 4 जमा 4 बराबर 4 जमा 4 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 4 जमा 4 बराबर 8 4 जमा 5 बराबर 4 जमा 5 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 जमा 5 बराबर 9 2 घटाओ 1 बराबर 2 घटा 1 बराबर 1 3 घटा 2 बराबर 3 घटा 2 बराबर 1 4 घटा 2 बराबर 4 घटा 2 बराबर 1 2 4 घटा 2 बराबर 2 5 घटा 3 बराबर 5 घटा 3 बराबर 1 2 5 घटा 3 बराबर 2 6 घटा 3 बराबर 6 घटा 3 बराबर 1 2 3 6 घटा 3 बराबर 3 7 घटा 3 बराबर 7 घटा 3 बराबर 1 2 3 4 7 घटा 3 बराबर 4 8 घटा 4 बराबर 8 घटा 4 बराबर 1 2 3 4 8 घटा 4 बराबर 4 ਆਓ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। Good morning, children. Today we'll do an interesting activity. It is what comes after. Children, after means a step forward. The next one. Look here. We have A. What comes after A? Yes, it is B. And what comes after B? Yes, it is C. Isn't it interesting? So, let's start. What comes after? So, Simran, are you ready? Yes, ma'am. Great. Then read the given letters. C, K, E, G, I, A. Very good, Simran. Now, let's see what comes after C. Chant with me, Simran. A, B, C, D. So, what will come after C? Ma'am, D. Great. Now, read it. C, D. Very good, Simran. Next. K. Okay. Now, chant. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. K. L. Very good. Read it. K, L. Great. Next. E. E. It is E. So what comes after E? Ma'am, F. Very good. Yes. F comes after E. Read it, Simran. E, F. Great. Look here. It is G. So, what comes after G?
Okay, we'll chant. A, B, C, D, E, F, G, H. Yes, now you know what comes after G? Yes, ma'am. It is 8. great. You are right. H. So Simran, read it. G, 8. Great. Now look here. It is. I, And what comes after I? I. J. J. Joker. Do you remember? Yes, ma'am. Okay, read it, Simran. I, J. Well done. And it is. A, B. Oh, great. B. Read it. A, B. Now read all the letters. C, D, K, L, E, F, G, H, I, J, A, B. Well done, Simran. That's all for today. So now it's time for your homework. Your homework is you will practice what comes after in your notebook. I'll meet you again. Till then, keep learning. ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਖਰ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਗੇਂਦ ਗੇਂਦ, ਕਾਂ ਕਾਂ, ਡਾਂਗ ਡਾਂਗ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਂਡਾ, ਤਾਂਗਾ ਤਾਂਗਾ, ਮੀਂਹ ਮੀਂਹ, ਪੀਂਘ ਪੀਂਘ, ਬੈਂਕ, ਤੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਕਾਂਸੀ ਕਾਂਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਕੈਂਚੀ ਕੈਂਚੀ, ਚੌਂਕ ਚੌਂਕ, ਝਾਂਜਰ ਝਾਂਜਰ, ਜਮਾਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਬਰਾਂਡਾ ਬਰਾਂਡਾ, ਪਰਾਂਦੀ ਪਰਾਂਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਖਰ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਬਾਂਦਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ, ਆਂਚਲ ਪੀਂਘ ਝੂਟ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝੂਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 27 ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਖਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ
ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 44 ਉੱਪਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ 15ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। 15ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੋ ਹੇਠਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਸ ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖਿਆ ਹੈ 18। 18 ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਬੱਚੋ 8। ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 8 ਹੈ, 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 8 ਏਕਮ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ 8 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ 8 ਹੈ, ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 54। 54 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ 5 ਨੂੰ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਦਹਾਈ 50। ਇਹ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ 50 ਹੈ, ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 16ਵਾਂ ਸਵਾਲ। 16ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 10 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। 10 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ 14, ਫਿਰ 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ 24, ਫਿਰ 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ 34, ਫਿਰ 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ 44, ਫਿਰ 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ 54, ਫਿਰ 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ 64, ਫਿਰ 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ 74। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਕੇ 10 10 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 17ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ 16ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। 5 5 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ 10 10 ਦੀ ਛਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਛਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 5 5 ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ 5 5 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 5 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ 8, ਫਿਰ 5 ਦੀ ਛਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13, 5 ਦੀ ਛਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18, 5 ਦੀ ਛਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23, 5 ਦੀ ਛਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਆਏਗਾ। 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ 33 ਆਏਗਾ। 33 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ 38 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। 18ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। 18ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 2 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 2 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਓ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 5। 2 ਖਾਲੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 2 ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 2 5। ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ 20 5 25। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ 5 ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਸੀ, ਉਹ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ 50 2 52। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਹਨ 7 ਅਤੇ 8। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ 70 8 78। ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ
अगली संख्या जिहड़ी प्राप्त होगी दूजी संख्या वो होगी 80 7 87। इस तरीके नाल बच्चों इन्हां सवालों नूं पूरा करना है जो रहिंदे हन। 19वें सवाल ते चलदे हां। 19वां सवाल है अपना 19वें का पहला सवाल देखो, संख्या 54 10 10 दे अते 1 1 दे किन्ने नोटां नाल बनदी है। 54 संख्या नूं आपां करंसी नोटां नाल बनाउणा है। सो बच्चों इस नूं करन वास्ते सब तो पहलां तुसीं आपणों अपने करंसी नोट लै लवो। करंसी नोट लैण तो बाद आपां 10 10 दे करंसी नोटां नूं पहलां सब तो एक 10 रुपए का करंसी नोट लै लो, फिर एक होर 10 रुपए का करंसी नोट लै लो, संख्या होगी 20। एक होर 10 रुपए का करंसी नोट लवांगे, संख्या होगी 30। एक होर 10 रुपए का करंसी नोट ले लो, संख्या होगी 40। एक होर 10 रुपए का करंसी नोट ले लो, संख्या होगी 50। उस तो बाद आपां एक एक दे करंसी नोट लवांगे। 50 एक करंसी नोट आपां 1 रुपए का लिया तो 50 1 51 हो गया। एक करंसी नोट आपां होर लिया 1 रुपए का, 50 2 52 हो गए। एक करंसी नोट आपां होर लिया 50 3 53 हो गया। एक करंसी नोट आपां होर लिया तो अपनी संख्या 50 4 54। इस तरीके नाल आपां करंसी नोटां नाल इस संख्या नूं बना लिया है। इस तो अगला जो दूजा सवाल है उस नूं तुसीं आपो अपने इसे तरीके नाल करंसी नोटां की मदद नाल करना है। अगले काम नाल फिर मिलांगे। थैंक यू, धन्यवाद। Hello students, today our topic is sound E and we are going to make words with ending sound at. So let's start. J at jet v at wet n at net p at pet m at mat s at set b at bet g at get l at let let's revise j at jet v at wet n at net p at pet
M, at, met. S, at, set. B, at, bet. G, at, get. L, at, let. Now let's revise again. Bet, let, met, net, set, wet, jet, get, pet. Now it's time for homework. Dear students, now you have to read and write these words in your notebook. ਪਾਠ 7 ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਬਿਰਖੂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਖੂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਖ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਰੱਖ। ਰੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਬਿਰਖੂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਖ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਖੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਬਿਰਖੂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ 3 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ 3। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਰਖੂ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਖੂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇ 3 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਰਖੂ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਪਿਆ। ਖਿੜ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਖਿੜ। ਬਿਰਖੂ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਪਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਿਰਖੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਰਖੂ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਹਰਾ ਭਰਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੋ ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਨੀਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕੋਲ ਹਨ 62 ਰੁਪਏ। 10-10 ਦੇ 6 ਨੋਟ ਤੇ 1-1 ਦੇ 2 ਨੋਟ, 60 ਦੋ 62 ਰੁਪਏ। ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 39 ਰੁਪਏ। ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਟਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪੁਨੀਤ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੁਨੀਤ ਕੋਲ ਸਨ 62 ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 1-1 ਦੇ 2 ਨੋਟ, 2 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, 2 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ 10-10 ਦੇ 6 ਨੋਟ, ਭਾਵ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹਨ 6 ਦਹਾਈਆਂ। ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ 39 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1-1 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 1-1 ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਨੋਟ ਸਨ। ਸੋ ਉਸਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 1-1 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 1 ਦਹਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10 ਇਕਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੁਨੀਤ ਕੋਲ 1-1 ਦੇ 12 ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ। 12 ਨੋਟ ਬਰਾਬਰ 12 ਰੁਪਏ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 12 ਇਕਾਈਆਂ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕੋਲ ਹਨ 10-10 ਦੇ 5 ਨੋਟ, ਭਾਵ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 5 ਦਹਾਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੁਨੀਤ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਗਾ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਹਾਂਜੀ 9 ਰੁਪਏ ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 9 ਇਕਾਈਆਂ। ਪੁਨੀਤ ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 30 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। 10 20 30 ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹਨ 3 ਦਹਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਪੁਨੀਤ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ 1-1 ਦੇ ਨੋਟ 1 2 3 3 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਹਾਂਜੀ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ 10-10 ਦੇ ਨੋਟ 10 20 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹਨ 2 ਦਹਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੁਨੀਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ 20 3 23 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 54 ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੋ ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਹਾਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, today we are going to discuss Lesson number 3, and the title is Trees. Children, it is a poem, and today we are going to discuss new words given in the textbook. So let's start. Our first word is harm. It is harm. H-A-R-M, harm. Don't pronounce it harm. It's harm, where R is not giving its sound completely. It's harm. Okay? Look at the picture. Here, the child is having a cut on his finger with knife. So sharp things like knife, cutter, scissors, etc. are harmful for children. Next word is grow. G-R-O-W, grow. Grow means to increase in size or in number. For example, plants need water to grow. A small plant grows slowly and then becomes a big tree. Next word is spread. S-P, R-E-A-D,
red. Spread. Spread means to cover a large area, as I am spreading this handkerchief on the table. Spread. Now I am folding it. I am folding it. Again I am spreading it. This is spread. Next word is shade. S-H. Share. A-D-E. Aid. So, shade. Here you can see in the picture the area is shade. This is darker and cooler. This is shade. Plants gives us shade. Our next word is gather. G-A-G T-H-E. The R-R. So, gather. Gather means to collect or to assemble, as birds are gathering on the branches of the trees. See, so many birds. They are gathering. So, gather means to collect. Okay? Our next word is boughs. B-O-U. Bow. G-H-S. Here G-H is silent, so we have B-O-U-S. Boughs. Boughs means one of the main branches of a tree. For example, look at this picture. These are boughs of this tree. The strong branches, the dark brown branches, are the boughs of these trees. Children, now let's read again. Harm, grow, spread, shade, gather, boughs. That's all for today. Students, now it's time for homework. We have learned these 6 words. You have to learn these words and write these words in your notebook. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 40 ਉੱਤੇ ਆਈ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮੱਖੀ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਘੁੱਗੀ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮੱਖੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਕ ਗਿਆ। ਘੁੱਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੱਖੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਮੱਛਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਭਰਿੰਡ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓਗੇ। ਜੇ ਭਰਿੰਡ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਮੱਖੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ? ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 41 ਉੱਤੇ ਕਿਰਿਆ 2। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖੇ ਹਨ? ਜੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਗੁੱਡੂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁੱਡੂ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੋ। ਤੂੰ ਦੀਪੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਓਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਗੁੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਜੋ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਰਾਜੂ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਫੌਜੀ, ਪਾਇਲਟ ਆਦਿ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਬੱਚਿਓ, ਲਿਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਤ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 7 ਨਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਕੰਮਾ। ਨਿਕੰਮਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬੁੱਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ,
ਨਿਕੰਮਾ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪ ਬੀਤੀ। ਆਪ ਬੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ, ਆਪ ਬੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਾਂ ਚੁਸਤ। ਦੱਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ, ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ। ਫਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਰਥ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਛੀ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਕਲਮੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 2.3 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 1198, 1296 ਅਤੇ 796 ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1190 ਅਤੇ 898। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1290 ਅਤੇ 696। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 790 ਅਤੇ 696। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਓ 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਦਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 2 ਦਹਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਦਹਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਦਹਾਈ ਅਤੇ 2 ਦਹਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈਆਂ 0 ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਦਹਾਈਆਂ ਜੋ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 29 ਹੈ, ਪਰ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਦਹਾਈਆਂ ਲਈ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਅਤੇ 2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਦਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ
ਉਹ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਜੋ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਓ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ 1000 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬਦਲੇ 1000 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੁਣ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 2 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1000 ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 1000 ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1000 3 ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖਿਆ 3290 ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 7693 ਅਤੇ 4566 ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 7693, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 7600 ਅਤੇ 90,393। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਚੋਂ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ 1 ਦਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈਆਂ 13 ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਘਟ ਕੇ 9 ਤੋਂ 8 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 13 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਇਕਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਦਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਹਾਈਆਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਹਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 2 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 6 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1000 ਆਪਾਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 3000 ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ 3127 ਸੰਖਿਆ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 1467 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ 1467 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ 2275 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1467 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2270.75 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ 12 ਨੋਟ ਹਨ, 12 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਦਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ 10 ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਨੋਟ ਭਾਵ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, 2 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਦਹਾਈ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 14 ਨੋਟ ਹਨ, ਤਾਂ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਹਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹਨ, 40 ਬਰਾਬਰ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੈ, ਭਾਵ 7 ਸੈਂਕੜੇ, ਤਾਂ 7 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3742 ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 3742 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ। Hello students, let's start today's topic. Look, I have so many things with me. Yes, a sharpener, key, 1 pencil and 1 spoon. Students, these are 1 in number and These are singular nouns. I have some more objects with me. Let's see what are these. Yes, sharpener, 4 sharpeners. Key, 4 keys. Pencil, 3 pencils. 1 spoon, 3 spoons. Students, these are more than 1 in number and All these are plural nouns. okay. Students, let's take some examples.
from your lesson number 2, the farmer and the bullock cart. Okay, let's see. Our first example is of a farmer. One farmer. Okay, and for more than one farmer, we will write farmers. Okay, farmer, farmers, right? Let's see. Our next picture is of a wheel. One wheel. Wheel. And for more than one wheel, we will write wheels. Okay? Wheel. Wheels. S. Wheels. Next, our picture is of a bag. One bag. Okay? And here you can see two bags. And we will write bags. Bag. Bags. Okay? Next, you can see one cart. Okay? One cart. And for more than one cart, what will you write? Yes? Carts. Cart. Carts. Here you can see a field. Yes, one field, right? And look here. Here are two fields. Okay, fields. One field, two field. Fields, right? Field, fields. Students, let's revise the words. Okay? Farmer, farmers, right? Cart, carts. Bag, bags. Wheel, wheels. Field, fields. Okay? I hope you have understood it. Now it's time for your homework. And your homework is to write plural for these words. Your words are bullock, farm, market, path. Thank you. See you soon. ਬੱਚਿਓ ਪਾਠ 7 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਸਲ ਜੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੂਸਲ ਜੜ ਰੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜੜ ਬਾਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਮੂਸਲ ਜੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੜ ਬਾਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਗਾਜਰ, ਸ਼ਲਗਮ, ਮੂਲੀ ਤੇ ਚੁਕੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮੂਸਲ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬ, ਇਮਲੀ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ ਆਦਿ। ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਚਾਲੂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਚਾਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਤੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਦੀ ਚਾਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਗਾਜਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਲਾਦ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੂਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਪਰਾਂਠੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਲਗਮ।
ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਗੋਂਗਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਚੁਕੰਦਰ। ਮੇਰਾ ਜੂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਦ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੜ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ, ਸ਼ਲਗਮ, ਗਾਜਰ, ਭਿੰਡੀ, ਮੂਲੀ ਤੇ ਮਿਰਚ। ਟਮਾਟਰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸ਼ਲਗਮ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੜ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਇਹ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੜ ਹੈ। ਭਿੰਡੀ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਇਹ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਚ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 41 ਉੱਪਰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਠ 7, ਸਤਰੰਗੀ ਤਿਤਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਦਈ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਹਲੀ ਸੀ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੋਗਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਚੁਗ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਚੁਗ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਰਪੰਚ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 44 ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਲਪਨਾਮਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਰਖ। ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੜੀ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਕੱਖ ਤਿਲਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਰੱਖਣ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ,
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਈਪ ਤੇ ਚਿੜੀ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿ ਚਿੜੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੱਖ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਉਸ ਬਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਿੜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 45 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ 2.3 ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 37 ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 13 ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ 8,765 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 4,770 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਬਚੇ? ਆਓ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਬੇਟਾ 8,765। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 5 ਇਕਾਈਆਂ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 6 ਦਹਾਈਆਂ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੇਟਾ 7 ਸੈਂਕੜੇ। 1000 ਦੇ ਨੋਟ 8 1000। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ 2,500। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 0। 10 ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਈ ਵੀ 0। ਹੁਣ 100 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਨੋਟ ਭਾਵ 5 ਸੈਂਕੜੇ। 1000 ਦੇ ਨੇ 2 ਨੋਟ ਭਾਵ 2000। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖੀਏ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਨੋਟ 1 2 3 4 5 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 5 ਇਕਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 10 20 30 40 50 60 ਰੁਪਏ। 60 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 6 ਦਹਾਈਆਂ। 100 ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣੀਏ ਬੇਟਾ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟਾ? 12 ਸੈਂਕੜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ? 1000 ਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1000 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 2 ਭਾਵ 2 ਸੈਂਕੜੇ। 1000 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? 1। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1000। ਹੁਣ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਬੇਟਾ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 10 1 11000। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 1000 ਦੇ 10 ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ 10000 ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 1000 ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਟਾ? 1 ਤੇ 10000 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? 1 ਫਿਰ 1 10000। ਹੁਣ 10000 ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? 1 ਫਿਰ 1 10000। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ? 11,265। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੁਪਏ ਬੇਟਾ ਬਰਾਬਰ 4,770। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੇਟਾ 1 2 3 4 5 ਭਾਵ 5 ਇਕਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 6 ਦਹਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? 7 ਦਹਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? 100 ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 10 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਆ? 10 ਦੇ 10 ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 16। ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 16 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 1 ਸੈਂਕੜਾ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1 2 3 4 5 6 7। ਹੁਣ ਗਿਣਦੇ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 9 ਦਹਾਈਆਂ। ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1। ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? 7। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1000 ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। 1000 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? 10 ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ। ਫਿਰ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ? 11 ਭਾਵ 11 ਸੈਂਕੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ 1000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 0। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ 7 ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਟ। 1 2 3 4
5 6 7 7 ਸੈਂਕੜੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 100 200 300 400 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 4 ਸੈਂਕੜੇ। 1000 ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ 1000 ਦੇ 4 ਨੋਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10000 ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ 1000 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਤੇ 10000 ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਗਿਣੀਏ 1 2 3 4 1000 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਦੇਖੀਏ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ 6000 ਭਾਵ 6000। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰੁਪਏ ਬੇਟਾ 6495 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 13 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ 13 ਅਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, today we are going to discuss Language Corner exercise A. So the exercise is underline the pronouns and our first set of sentences is Mohan is studying in class 5. He is very hardworking. So I have written like this. Mohan is studying in class 5. He is very hardworking. Who is very hardworking? Mohan. So children, do you know? We use he for a boy, a man, and an old man. So, Mohan is a boy. So, here the pronoun is he. Here I am going to underline he. This is the pronoun. So children, the next part is Rajat is going to his uncle's house. His uncle is a farmer. In this, Rajat is going to his uncle's house. Children, do you know that his, him and her are pronouns. So here the pronoun is his. So I am going to underline his. Now in the second part is uncle is a farmer. His uncle is a farmer. So here again his is the pronoun. Yes, his is the pronoun. Dear children, the next part is my mother is going to the market. She will buy a new dress for me. So here again I have written like this. My mother is going to the market. She will buy a new dress for me. For mother, here she has been used because we know she is used for a girl, a woman, and an old woman. So the pronoun is she. Here I am going to underline she. And she will buy a new dress for me. For me.
Children, do you know that I, we, me are also pronouns? Now, I will underline me. Here I have underlined. Yes, me. Friend, here is one more pronoun. Yes, one more. That is my. Now, the homework is on page number 25. Read the first 3 sentences and underline the pronouns. Thank you. ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੰਡ ਦੇ ਖੇਡਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ 6ਵਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫੇਦ ਬਾਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 40 ਲੋ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਐਲਬਮ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ, ਹਾਥੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 4000 ਤੋਂ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੱਦ 3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਤਾਂ: ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਖੜਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਦਾ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਦਿਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 27 ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 6 ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ 7ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 7ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 3 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ, ਅੱਖਰ ਸੱਸਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਐੜਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ 7ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟੀ ਰੇਖਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।